کہ ایک حور کا نام ہے لائبہ، یعنی کہ وہ بڑے بڑے جو ہے نا بریسٹ والی ہوں گی، مطلب ایسی ایسی چیزیں اللہ جو ہے قرآن کے اندر بتا رہا ہے کہ ان کا ہائمن جو ہے اتنا زبردست ہوگا کہ جب ایک انسان ان کے ساتھ کرے گا تو کرنے کے بعد جب دوبارہ کرے گا تو اس کو وہ ہر بار ورژن ہی لگے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم کہہ دو کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا. ان لوگوں نے سر پتہ نہیں کہاں سے گارنٹی لے رکھی ہے، ان کا نبی بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں جائے گا. یہ تو بڑا گڑبڑ ہے بھائی. اسلام کہتا ہے there is one limitation, that is my way or the highway. اگر تم میرے دائرے سے باہر نکلو گے تو تم جہنمی ہو. ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ کا آر نیوز چینل میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ. ویڈیو کافی شاندار ہے اس لیے ان تک ضرور دیکھیں. ویڈیو میں آپ ایکس مسلم سمیر اور انڈین سرسوتی جولی کو دیکھیں گے. دوستو آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کہ مولانا جنت اور 72 حوروں کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، جیسے کہ جہاد کرو گے تو آپ کو اللہ ڈائریکٹ جنت کی ٹکٹ دے گا. لیکن دوستو آج جو ہم ویڈیو دیکھنے والے ہیں اس میں ایکس مسلم سمیر کا ماننا ہے کہ کوئی بھی مسلم جنت میں نہیں جائے گا، اور کیوں نہیں جائے گا اس کا بھی ایکس مسلم سمیر نے کارن بتایا ہے. اور کیا محمد جو کہ اللہ کے اتنے پیارے تھے ان کو جنت نصیب ہوئی تھی یا نہیں ہوئی، اور جنت کی حوریں کیسی ہوں گی. دوستو انہی سبھی مدعوں پر ڈیبیٹ ہے اور انہی سبھی مدعوں پر ایکس مسلم کا کیا کہنا ہے یہ سب آپ کو اس ڈیبیٹ میں دیکھنے کو ملے گا. تو دوستو ڈیبیٹ کافی شاندار ہے اس لیے انت تک ضرور دیکھیں. تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں مین ڈیبیٹ. ایٹ دا اینڈ میں یہ سارے ریفرنس رکھوں گا کہ محمد کو خود نہیں پتا تھا کہ وہ جنت جانے والا ہے کہ جہنم جانے والا ہے، مسلمان کہاں جانے والے ہیں. ایک حور کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک حور کا نام ہے لائبہ. لائبہ وہ کسے ملے گی؟ کہ وہ اس انسان کو ملے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے گیا اور وہاں شہید ہو گیا، اس کو وہ لائبہ ملے گی. تو وہ ہر مجاہد کو لائبہ ایک لائبہ ملے گی یا لائبہ پوری کی پوری جنت میں ایک ہی ہے؟ نہیں، وہ ہر مجاہد کو ایک لائبہ ملے گی، وہ اس کی ایک نسل ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں کتا بلی بندر کی ایک نسل ہوتی ہیں، الگ الگ ہائبرڈ کے جو ہے وہ جانور ہوتے ہیں، تو وہ ایک قسم کی جو ہے حور ہے لائبہ، اس کی ایک اپنی ہائبرڈ ہے. اب لائبہ کی صفات آپ سنیں گے تو آپ کو جو ہے حیرت ہو جائے گی کہ وہ کیسی ہوگی. اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ اگر وہ اپنی یہ والی انگلی، کنارے والی انگلی اگر وہ آسمان کے نیچے کر دے، ایسے باہر نکال دے، تو یہ سورج کی روشنی جو ہے وہ پھیکی پڑ جائے گی. یہ جو اتنا چمکدار ہے سورج، یہ پھیکی پڑ جائے گی. اور اگر وہ سمندر، 7 سمندر ہیں ہماری اس کے پلینٹ کے اوپر، ہماری ارتھ کے اوپر، تو اگر وہ صرف ایک بار تھوک دے کسی سمندر میں تو یہ ساتوں کے ساتوں جو ہے وہ شہد جیسے میٹھے ہو جائیں گے. پتہ نہیں اللہ نے چینی کی بوری فٹ کی ہوئی ہے شاید اندر، شکر کی بوری اندر شاید فٹ کی ہوئی ہیں. اور آگے آتا ہے کہ اگر وہ اپنا دوپٹہ اس دنیا کے اوپر ایک بار لہرا دے تو ساری دنیا جو ہے خوشبو سے معطر ہو جائے، کہ ساری دنیا میں خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے اس کے دوپٹے سے. تو ایسی وہ لہرا کیوں ہوگی. نہیں رہی ہے آج تک؟ جی شاید اللہ تعالیٰ کو دنیا سے جو ہے محبت نہیں ہے، اس کو گندا ہی رکھنا چاہتا ہے، اس لیے نہیں لہ رہا ہے اب تک، ورنہ اب تک ایک آدھ بار تو گھما دینا چاہیے تھا. ایک چیز اور مزے کی آپ کو بتاتا ہوں کہ جو عام حوریں ہیں ان کے بارے میں اللہ جو ہے قرآن کے اندر صفات ان کی بیان کرتا ہے کہ ان کا ہائمن جو ہے اتنا زبردست ہوگا کہ جب ایک انسان ان کے ساتھ کرے گا تو کرنے کے بعد جب دوبارہ کرے گا تو اس کو وہ ہر بار ورژن ہی لگے گی. فلیکسیبل ہی من ہوگا ان کا، فلیکسیبل، اور وہ ہمیشہ ورژن ہی رہیں گی. اس کے علاوہ بتاتا ہے، اترابہ بتاتا ہے کہ یعنی کہ وہ بڑے بڑے جو ہے نا بریسٹ والی ہوں گی، مطلب ایسی ایسی چیزیں اللہ جو ہے قرآن کے اندر بتا رہا ہے. اور ان مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ خواہش میں لگ جاؤ اور طلب کرو ان بیویوں کی، ان حوروں کی جو ایسی ایسی ہیں. یہ سب چیزیں اگر اللہ قرآن کے اندر بتا رہا ہے تو پھر مسلمانوں سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں دکشت سر کیا سوچیں گے؟ حوریں سوچیں گے کہ انسانیت سوچیں گے؟ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو پورا کا پورا جو اسلام ہے، کیا اس کا ایک ماتر مقصد وہ جنت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ کوئی نالج کی بات، کوئی نہیں، اور کچھ، کیول جنت؟ جہاں تک میں سمجھی ہوں سنجے جی، جو میں نے پڑھا ہے، اٹس اسلام جو ہے نا، اللہ جو ہے، میں اللہ بولتی ہوں، میں محمد کو تھوڑی دیر کے لیے پار کر دیتی ہوں سائڈ میں، کیونکہ یہ تو اللہ کا دین ہے نا، اللہ نے یہ دین اتارا ہے.
जहां तक मैं समझती हूँ अल्लाह का बस एक कमांड ये है कि वर्शिप मी, मेरा पूजा पाजा करो। मुझे टू बी ऑनेस्ट कुरान में ये नजर नहीं आता कि जहां पर अल्लाह कहते हैं, फरमाते हैं कि जिंदगी भी करो। इस्लाम में मुझे कलर नजर नहीं आता, रंग नजर नहीं आता। इस्लाम कहता है देयर इज वन लिमिटेशन, दैट इज माय वे और द हाईवे। अगर तुम मेरे दायरे से बाहर निकलोगे तो तुम जहन्नुमी हो। अच्छा, तो और जो 2 आयतें आपने मुझसे मांगी थी, मैं जी आपको हाँ, दिखा दूं, मतलब स्क्रीन बिल्कुल शेयर कर देता हूं। बिल्कुल कर दें। ये आज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मोमिनों का दिल टूट जाएगा आज। हाँ, करोड़ों अरबों का भाई, कोई जी 1.5-2 अरब लोगों का दिल टूट जाएगा। जब जन्नत जाना ही नहीं तो इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं? सूरा नंबर और आया नंबर भी ऊंचा बोल दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जी 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 बिल्कुल जी। ये है सूरा मरियम की आया नंबर 70। क्या कहती है जी? सुम्मा लनहनु आलमु बिल्लज़ीना हुम औला बिहा सलियन, यानी कि और हम उन लोगों से खूब वाकिफ हैं जो उनमें दाखिल होने के ज्यादा लायक हैं। उसमें किसमें? यहाँ पे बहिश्त की बात हो रही है, जन्नत की बात हो रही है कि हम उन लोगों से खूब वाकिफ हैं जो उसमें दाखिल होने के ज्यादा लायक हैं। अगली में क्या कहता है जी? अगली में कहता है व इम मिनकुम इल्ला वरिदुहा काना अला रब्बुका हतमम मुक़ज़ियन, यानी कि और तुम में कोई शख्स नहीं मगर इसे इस पर गुजारना होगा, ये तुम्हारे परवरदिगार का लाजिम और मुकर्रर है। यानी कि तुम में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो उसमें दाखिल हो जाए, एक भी नहीं। ये तो बड़ा गड़बड़ है भाई। अब ये मुसलमान देखे सर, जलंधरी साहब की ट्रांसलेशन भी देख लें, ये क्या कहते हैं। ये अलग ही नैरेटिव लाते हैं अपना। आया नंबर 70 ये कह रहे हैं और हम उन लोगों से खूब वाकिफ हैं जो उनमें दाखिल होने के ज्यादा लायक हैं। यहाँ पे कहते हैं और तुम में कोई शख्स नहीं मगर इस पर गुजरना होगा, ये तुम्हारे परवरदिगार का लाजिम और मुकर्रर है। यानी कि तुम में से कोई भी शख्स नहीं है जो इसके अंदर दाखिल हो जाए। और ये जन्नत की बात चल रही है। आप ऊपर की जब आयत देखेंगे 69, वहां पर जो है ऊपर से जो पूरा कॉन्टेक्स्ट चला रहा है ये जन्नत का चला रहा है, जन्नत और जहन्नम का। तो अल्लाह यहाँ पर जन्नत के बारे में बता रहा है कि तुम में से एक भी शख्स नहीं है जो इसमें दाखिल हो जाए। तो अब मुझे नहीं पता कौन जाएगा। यहाँ तक कि हमारे प्यारे मोहम्मद साहब भी जो है जन्नत में दाखिल होंगे या नहीं होंगे उनको नहीं पता। मैं आपको इसकी तो कोई हदीस भी है ना शायद? जी हदीस भी है, उसकी हदीस भी मैं पेश करता हूँ। और ये कुरान की आयत है, कुरान की 46 की 9, 46 की 9। ये क्या कहती है? अल्लाह क्या कह रहा है अपने नबी को? कह रहा है कह दो कि मैं कोई नया पैगंबर नहीं आया और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो उसकी पैरवी करता हूँ जो मुझ पर वही आती है और मेरा काम तो एलानिया हिदायत करना है। यानी कि रसूलुल्लाह वो खुद कह रहे हैं, अल्लाह खुद कह रहा है कि ऐ नबी तुम कह दो कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा। इन लोगों ने सर पता नहीं कहाँ से गारंटी ले रखी है, इनका नबी भी नहीं जानता कि वो कहाँ जाएगा। गजब बेइज्जती है। दोस्तों जन्नत के ख्वाब दिखाकर मौलाना और विकट सोच वाले मुस्लिम स्कॉलर मुस्लिम युवाओं से पता नहीं क्या क्या गलत काम करवा लेते हैं, क्योंकि कोई भी मुस्लिम कहीं पर जाना चाहे या ना जाना चाहे लेकिन जन्नत में जरूर जाना चाहता है। इसीलिए बहुत से जन्नत के आशिक इन जैसे मौलानाओं की बातों में आ जाते हैं और गलत काम कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मजे की बात यह है कि इतने सारे काम करने के बाद भी आप जन्नत जाओगे या नहीं जाओगे इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि समीर ने डिबेट में कुरान की आयतों का हवाला देते हुए बताया है कि यदि मोहम्मद को यह पता नहीं था कि वो जन्नत जाएगा या जहन्नुम, और ये बात कुरान की आयत में लिखी हुई है जैसा कि समीर ने वीडियो में दिखाया। तो दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि ये मौलाना लोग कैसे सर्टिफिकेट बांट देते हैं कि किस प्रकार तुम्हारी जन्नत की टिकट कंफर्म होगी, क्योंकि यदि मोहम्मद को नहीं पता था कि वो जन्नत जाएगा या जहन्नुम तो फिर इन जैसे मौलानाओं को कैसे पता लग जाता है। दोस्तों जैसा कि समीर ने डिबेट में बताया कि जन्नत की हूरें ऐसी होंगी वैसी होंगी और सलाइवा नाम की भी एक कुछ कोटि की हूर होगी। दोस्तों ये वही सलाइवा है जिसके कारण मौलाना मुस्लिम्स का फायदा उठाते हैं। और वहीं दोस्तों आपने वीडियो
में देखा कि जोली सरस्वती का मानना है कि कुरान में अल्लाह कहता है कि मुस्लिम लोग केवल उसी की ही इबादत करें और खुद के लोगों को ही यानी कि मुस्लिम लोगों को ही अपना माने, और यदि कोई इस दायरे से बाहर जाता है तो वो काफिर होगा। यानी कि जोली सरस्वती का कहना है कि इस्लाम बंदिशों को बढ़ावा देता है और इसकी अनुमति कुरान देता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय